So as I was saying, today we are going to write an essay. But before writing an essay, we are going to explore some issues. Look, right. The essay topic is some believe that people should not continue to work once they reach the age of retirement. It's an argumentative essay. Okay, so the essay topic is some believe that people should not continue to work once they reach the age of retirement. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include relevant examples from your experience. এখন কথা হচ্ছে যে এই ধরনের argumentative essay you already know the pattern, so I'm not going to discuss the pattern. What I'm going to show you that how to impart knowledge, how to gain knowledge and include those knowledge into your essay writing. Okay, so let me show you something. So I have retrieved some articles about this retirement. Okay. So as you can see from the Diplomat, the newspaper. Okay, so one of the very popular newspaper, that is the Diplomat. And as you can see that the title is Surviving Old Age is Getting Harder in Japan. So as you all know, I don't know if you know, but still I'm sharing that Japanese do not tend to have any retirement age. Especially in Bangladesh or especially in South Asian countries, as you can see that from the like for the government employees, they have a certain time limit up to 60. They can work up to 60. After 60, they will go for retirement. Also in some private sectors, this also applies. Okay, but yeah, if you I think to me, which I believe that if you are healthy, if you're sound, then I think you should go like continue working even after you pass 60. Okay, 60 years old হলেই যে আমরা আমাদের যেটা হয় একটা নোশন থাকে আরে 60 হয়েছে বুড়া হয়ে গেছে, but I don't think that. Okay, if you are healthy enough to work, then you should go work, you should continue working. But the thing is, obviously this kind of people must have some facilities so that they can keep working on. ঠিক আছে, আমাদের মতো ইয়াং মানুষদের জন্য আলাদা কোনো সাপোর্টের খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না, বাট 60+ মানুষদের অনেক সময় দেখা যায় কিছু হেলথ কন্ডিশনস থাকে, মেডিকেল কন্ডিশনস যেটাকে আমরা বলি, মেডিকেল কন্ডিশনস থাকে, দেন হচ্ছে তাদের চলাফেরা হয়তো বা আমাদের মতো দৌড়িয়ে চলাফেরা করা, বা আমি চাইলে আল্লাহ না করুক যে কোন আমাদের মতো বয়সের মানুষ ইট ভেঙেও খেতে পারবে, টু বি অনেস্ট, মানে দো ইট সাউন্ডস বাট টু মি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ক ইজ প্রেশাস, ঠিক আছে, ভ্যালুয়েবল। সো আমাদের এই ইউথে আমরা যে কাজটা করতে পারবো, অবশ্যই আফটার 60 or 70 উই উইল নট বি এবল টু ডু দ্যাট কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটি, ভিগোরাস অ্যাক্টিভিটি যেটাকে বলি, বা খুব হুইচ অ্যাকচুয়ালি কনজিউমস লট অফ এনার্জি। হ্যাঁ, বাট এই ধরনের মানুষ, এই ধরনের ওল্ড পিপল যারা আছেন, তাদের দেখা যায় যে আফটার 60 তাদেরকে এমন কিছু কাজ দেওয়া যায় যেখানে দে ক্যান প্লে দ্য রোল অফ অ্যাডভাইজার। হ্যাঁ, মনে করেন আপনার ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন একজন অ্যাডভাইজারকে নিয়ে আসবো, একটু বয়স্ক, এক্সপিরিয়েন্সড, হি হ্যাড ওয়ার্কড ফর লাইক 30 to 40 years, experienced person. He can share his wisdom, his knowledge, his suggestions or recommendations to how to improve a particular institution or particular organization. So এই ধরনের কিছু ভালো র্যাঙ্ক বা পজিশন আমরা রাখতে পারি। বাট ইফ ইউ লুক এট জাপান,
জাপানে দেখা যায় 80 বছর লোকও দেখা যায় খুবই হাড় ভাঙা পরিশ্রম করতে পারে সিন্স 5 AM, মানে একদম ভোর 5টা থেকে তারা দেখা যায় যে সাইকেল চালিয়ে নিউজ পেপার বিলি করছে। মানে যারা একটু লোয়ার কন্ডিশনে, মানে ইকোনমিক্যালি লো কন্ডিশন আছে, তারা দেখা যায় নিউজ পেপার বিক্রি করছে, মিল্ক সার্ভিস, মানে এই ধরনের যে ডেলিভারি সার্ভিসগুলো তারা কিন্তু দিচ্ছে সাইকেল চালিয়ে আবার। হ্যাঁ, সো এটা হয়তো বা আমি আমার বাংলাদেশের তুলনায় আমি এটা এক্সপেক্ট করবো না, বাট অ্যাটলিস্ট আমরা এমন কিছু যদি এক্সপিরিয়েন্স হয় তাকে একটু একটা ভালো পজিশনে রেখে হি অর শি ক্যান বি অ্যাক্টিভ ইভেন আফটার 60। হ্যাঁ, হয়তো বা রেমিউনারেশনের ব্যাপারটা এখন একজন এক্সপিরিয়েন্সড মানুষের সাজেশন তো অবশ্যই ভ্যালুয়েবল হবে, সো তাকে আমি অন্য একটা র্যাঙ্কে রাখলে অবশ্যই আমার কিছু টাকা দিতে হবে, বাট আই উইল বি অলসো বেনিফিটেড, রাইট, অ্যাজ এ পার্ট অফ ইনস্টিটিউশন। সো জাপানে যেটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে সার্ভাইভিং ওল্ড এজ ইজ গেটিং হার্ডার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিপ্লোম্যাট. So seniors living in poverty or working to supplement their income area is on the rise as Japan's public pension system cracks under a super aging society. So জাপানের কিন্তু শুধু ইনস্টিটিউশনাল পেনশন সিস্টেম না, জাপানে পুরো গভর্নমেন্টেই দেখা যায় একটা পেনশন স্কিম রাখে, পাবলিক পেনশন স্কিম। আপনি যে চাকরি করেন না কেন, আপনি ইট ভাঙেন অথবা আপনি নর্মাল ডেলিভারি সার্ভিস করেন না কেন, আপনার দিন শেষে আপনার একটা পেনশনের একটা স্কিম থাকবে, যেটা আমাদের বাংলাদেশেও রিসেন্টলি হচ্ছে, যদিও আই ডোন্ট নো ইফ ইট উইল বি এফেক্টিভ অর নট, যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম, বাট ওটা আবার আমাদের নিজেদের টাকা দিয়ে আমরা একটা সার্টেন এজ পরে আমরা সেই টাকাটা আবার পাবো, হয়তো বা কিছু লাভ পেতে পারি। বাট এদের ক্ষেত্রে আবার এমন না যে আলাদা করে তাদের গভর্নমেন্ট থেকে এটা দেওয়া হয়, বাট অবভিয়াসলি পেনশনের উপর ডিপেন্ড করাটা আসলে খুবই হার্ড। সো এই হচ্ছে বিষয়। সো আমরা যখন একটা এসে লিখবো, এসে লেখার ব্যাপারে যখন আমরা একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে লিখছি, সো সেই টপিকটা সম্পর্কে যদি আমরা একটু ভাস্ট আইডিয়া রাখি, সো ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর এসে। আমরা যেটা মানে প্রথম থেকে করছি ব্রেনস্টর্মিং করানো, তো ব্রেনস্টর্মিংয়ে সেটা কী হয়, আপনার প্রায়র নলেজটাকে আবার আপনি অ্যাক্টিভেট করছেন, বাট আপনি যদি ওই এসেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি একটু অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি করেন, যেটাকে আমরা বলি যে বিভিন্ন নিউজ আর্টিকেল বা বিভিন্ন ধরনের সোর্সগুলো, রিসোর্সগুলো যদি স্টাডি করি, বই হতে পারে, জার্নাল হতে পারে, ওয়েবসাইট হতে পারে, তো সেগুলো নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করব তখন আপনার এসে রাইটিংয়ে যে আপনি আইডিয়াগুলো শেয়ার করছেন, দ্যাট উইল বি মাচ মোর ইফেক্টিভ, মাচ মোর এফিশিয়েন্ট আইডিয়াস অ্যান্ড হাউ টু সে লাইক বিলিভেবল আইডিয়াস, ওকে, বিলিভেবল অর ক্রেডিবল, যেটাকে আমরা বলি যে না সে হুটহাট করে একটা কিছু লিখে দেয় না, হি হ্যাজ আ প্রপার রিসোর্স ব্যাকগ্রাউন্ড, ঠিক আছে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে যাবেন, আমি অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপে দিইনি, সরি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি না, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি। এখানে আমার দুটো নিউজ আমি শেয়ার করেছি, একটা হচ্ছে দিস ওয়ান দ্য ডিপ্লোম্যাট থেকে, আর একটা হচ্ছে জাপান টুডে, ওয়ার্কিং আনটিল ইউ আর 70 ইজ ইট ডিজায়ারেবল ফর সাম শিওর। সো টোকিওর একটা জাপান টুডে, এটা হচ্ছে একটা নিউজ, ওদের থেকে এই আর্টিকেলটা আসছে। এটা খুব বেশি না, জাস্ট নাও ইউ গাইজ উইল read it, try to read it faster, then we'll go on working on essay writing, ঠিক আছে। when you will get some idea from reading that articles, you don't have to use the information from these articles, but you will obviously develop your some ideas about it, that how does it work, how the system works, ঠিক আছে। এটা যখন আমরা পড়বো, তখন পড়ার পরে যখন আমরা এসে রাইটিংয়ে করবো, তখন আমাদের ব্রেনস্টর্মিং করাটা একটু হলেও ইজিয়ার হবে, একটু ফ্লেক্সিবল হবে, ঠিক আছে। এবং ওই অনুযায়ী ইফ ইউ অ্যাগ্রি তো অ্যাগ্রি, দেন ডিসঅ্যাগ্রি হলে ডিসঅ্যাগ্রি। আমরা তো অলরেডি মোটামুটি প্যাটার্নটা জানি আর্গুমেন্টেটিভ এসে রাইটিংয়ের। সো আই থিঙ্ক দিস আর্টিকেলস উইল হেল্প ইউ টু জেনারেট ইউর আইডিয়াস, ঠিক আছে। সো আমরা স্টাডি করা শুরু করি, হ্যাঁ। Yes, you have to check it from WhatsApp, as it is not possible to scroll, so you have to help yourself. That also affects our Why do they feel ashamed of themselves? Because there is a certain standard you have to maintain. Exactly. Living standards. Yeah, Okay. living standards to be to able to be facing the society. Just to face the society, within Exactly. 30 you need a good job, you need Yeah. to get married, you need to have kids, and if you don't have those criteria ticked up,
you are not, you are ashamed of yourself. There So are social that means the society actually kind of confined them into a particular time frame where each and every time frame is designated to be done something, okay? Like you have to get married by 30, you have to be established by 30. Don't you think this is a similar scenario in Bangladesh? In Bangladesh also it's not kind of, I think entirely, the entire society is kind of obsessed with getting married by 30, getting established by 30. I mean 30 is the number which actually they think that you must get like, be like Bill Gates or something like that, They okay? think that if So- your life is halfway done, Yeah. you need So to now, achieve this, yeah, this, now this, you this. have to relax after 30. But I think that whole life should be about both combination of relaxing and working and exploring the world, right? But especially our past generation is kind of obsessed with this kind of belief and ideas that no, you have to get education done by 25, get job done by like 27 or 28, get married 30, get children by 34, 4 or 5, then you'll just go for just you'll be ready for death. Okay, so the entire situation is like that, entire idea. So as you can see, so this is what I wanted you to share. Riyad, what's your thought? এখানে যেমন যারা বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস বলেছে যে তারা হচ্ছে যখন মানে একটা সার্টেন এজের পরে যে তারা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রিস্কের মধ্যে মানে আইসোলেশনের একটা রিস্ক থাকে। আচ্ছা। তাদের চিলড্রেন যারা অ্যাডাল্ট চিলড্রেন থেকে তারা একা হয়ে যাচ্ছে। Okay. তারপর হচ্ছে আপনার হোমলেসনেস একটা বিষয়। Okay. তো আবার কিছু ডেথ, এই জিনিসগুলো টোটাল মিলে তো জাপান সরকার চাচ্ছে যে এটাকে আরো বাড়ানো যায় কিনা। আচ্ছা। একটা সার্টেন এজ 68 বা 70 পর্যন্ত করা যায় কিনা। আবার যে দুইটা মিলে একটা চাপ হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য। I think their children are not also bound to take care of their old parents. Old parents. Especially in Bangladesh it doesn't happen, but now in corporate society you find people that they are totally avoiding their parents, avoiding taking care of their parents, right? So তার মানে যখন আপনি as a parent দেখছেন যে your children is not taking care of you, they are not concerned of your health, of your living standards, so obviously you have to go for survival, right? So জিনিসটা কিন্তু সিনারিওটা আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে, it's emerging, right? So as you can see that I just wanted you to study this article so that you can develop some ideas, right? Obviously when you are writing an essay you don't have to give a solid information or solid evidence, but just because you have studied all of these things your ideas would be much more developed, much more effective, okay? The reasons you are going to share in the essay, that would be also reasonable, right? কারণ আপনি হুট করে বলে দিচ্ছেন না, আপনি দেখছেন like when you are providing an example you can say that in Japan this is happening or that is happening, so that means whole essay would be not be like biased, or you are not just like giving random ideas, you are also sharing some effective realistic ideas, exactly. So as you can see that these are the common transitional words when you are writing an essay, because when you are organizing your ideas you must need to use transitional words, okay? So this can be to begin with, furthermore, to begin with মানে হচ্ছে যখন আপনি ফার্স্ট কোন একটা আইডিয়া শেয়ার করছেন, it's in your body paragraph 1, and then furthermore it can be added in your body paragraph 1 or 2, okay? For instance, when you are giving an example, আমরা most of the time কি বলি for example, so you can use that phrase also. Then on the contrary, when you are giving a particular opposite idea, হতে পারে যে জাপানের কথা যখন বলছেন যে এখানে কি এরকম সিনারিও দেখা যাচ্ছে যে women are tending to be more homeless or more deprived of the facilities rather than the men, or are women deprived of work facilities or something like that. So এটাও কিন্তু এক ধরনের demographic information. Then secondly, when you are giving a second idea, then you can conclude in your conclusion part although মানে হচ্ছে to show the comparison, to show the contrast. Then I personally believe এই জিনিসটা যেটা I personally believe I will intend to share my own viewpoint, I completely disagree with the argument. This should be in your thesis statement, in your
in your really introduction part you need to clarify, you need to straightforward with your opinion. আপনি কি অ্যাগ্রি করছেন না ডিসঅ্যাগ্রি করছেন সেটা ইন্ট্রোডাকশনে আপনার বলে দিতে হবে, আপনি পুরো কনক্লুশনে গিয়ে বলবেন না, আপনি ইন্ট্রোডাকশনে বলে দিবেন যে I think I completely agree with this viewpoint or with this statement or with this argument, okay, then I believe or I opine or I think. So these phrases you can use. Also contrary to belief means হচ্ছে যখন কোনো contrast show করছেন. Additionally, obviously when you are adding up a particular idea, and in conclusion obviously it can be, এটা হচ্ছে খুব কম দেখিয়েছি, আরও হতে পারে, there are many more transitional words. I'm just giving you ideas how to start a essay. আমরা অনেক সময় essay লিখতে পাচ্ছি কিন্তু transition wordটা কীভাবে ইউজ করব বুঝতে পারি না, ঠিক আছে? Okay, the question is, some believe that people should not continue to work once they reach the age of retirement. Do you agree or disagree? So what's your opinion? I have already shared in the WhatsApp. What do you think? একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে এই যে রিটায়ার্ড যে সিনিয়রসরা এরা নিজেদেরকে বার্ডেন মনে করে যে একটা এই সার্টেন এজে করে, এই জন্য তারা ইনসিকিউরিটি ফিল করে, একটা কারণ। এই জন্য মানে আমি এই কথা বললাম, মানে agreed. Okay, so first reason হচ্ছে যে after they reach 60 they feel insecure about their life and they feel like they're burdened, so which is why they need to get some working opportunities, right? Acha, another point? I don't agree. I think they should rest up. Okay. Why? You have worked your life, the whole life. Yeah. Now it's your children's time to take care of you. You have done your part. I understand. Okay. You have done your part. So this is only one reason. What would be another reason? You should state 3 reasons. I have to say That's from my conscience. It's okay. You might have different opinion. I respect that. It's not a big deal. Like for me, or maybe I agree with this point of view. Why? I don't need my parents to earn money, but I want them feel happy, be active. But আমি একটা কথা খুব বিশ্বাস করি যে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। কারণ আমি এই বয়সে এসে যখন আমি একটা পার্টিকুলার একটা হলিডে পাস করি উইদাউট ডুইং এনিথিং, হয়তো প্রথম দিন খুব টায়ার্ড থাকি, হয়তো আফটার ও লং উইক আই ক্যান গেট টায়ার্ড, সো আই উইল স্লিপ আ লিটল বিট মোর, বাট বিকেল থেকে মনে হয় যে আমি একটা বার্ডেন, আই এম আ বার্ডেন টু মাই প্যারেন্টস, এরকম মনে হয়। সো আমার মতো ওয়ার্কাহলিক মানুষের 60 ইয়ার্সের পরে যদি আল্লাহ না করে যদি আমি অসুস্থ না থাকি, আই উইল ট্রাই টু কন্টিনিউ মাই ওয়ার্কিং। এটা আমার শিক্ষকতাই হোক বা অন্য কিছুই হোক। That's why I also try to focus on developing other soft skills so that I can be employed anytime, at any age. ঠিক আছে, এখন তো ডিজিটালি আপনি এমপ্লয়েড হতে পারবেন, ইটস নট লাইক ইউ হ্যাভ টু ফিজিক্যালি গো আফটার ফর লাইক গেটিং আ জব, রাইট? সো এই জিনিসটা কেন? কারণ আমি ইনকামটা তো, টাকাটা তো অবশ্যই একটা কি বলবো যে সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করবে, বাট একটা সার্টেন পয়েন্টে আমি যদি ঘরে বসে ভাবি আল্লাহ আমার ছেলে আমার ফোন দেয় না, আমার মেয়ে, আমি তো আমার ছেলে মেয়েকে আমার মনে হয় যে আমি ব্লেমও করতে পারবো না যে বাবারা কেন আমার খবর নিচ্ছ না, বিকজ দে আর অলসো বিজি উইথ দেয়ার স্টাফস, রাইট? হ্যাঁ, obviously it's their job to take care of me, but I can't pressurize them. Can I? Pressurize them করতে পারবো না। I can expect a bit, but not more than that. আমাদের যেমন অ্যাজ এ প্যারেন্ট হয়তো বা আমার দায়িত্ব থাকবে, দিস ইজ মাই লাইক মোরাল রেসপন্সিবিলিটি টু টেক কেয়ার অফ মাই চিলড্রেন, বাট চিলড্রেনরা তো হচ্ছে ইসলামিক ওয়েতে বলেন বা যে কোনো ধর্মীয়ভাবে বলেন, তাদেরকে বলা হয়েছে টেক কেয়ার করার জন্য, কিন্তু আসলে কি তারা ওভাবে পারে যেভাবে বাবা মারা টেক কেয়ার করে? সেটা তো কখনোই পারে না। হয়তো একটু টাকা পয়সা পাঠিয়ে দেয় বা কিছু হেলথ সার্ভিস দিয়ে দেয়, এইটাই তো। আমার কাছে মনে হয় যে দে শুড বি এমপ্লয়েড, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি এটাও চাই যে এমন কোনো হার্ড ওয়ার্ক করার কিছু না বা ভিগোরাস টাইপের ওয়ার্ক না, হয়তো বা একটা সিটিং একটা অফিসে বসে একটু কাজ করলো বা মানুষজনের সাথে একটু মানে কথাবার্তা বলে ইন্টারাকশন হলো, টাইমটা খুব ভালো কাটবে। কারণ ঘরে বসে আমি দেখেছি 60 পরে যারা সরকারি চাকরি করে 60 পরে যখন রিটায়ারমেন্টে চলে যায় তারা খুব দ্রুত অসুস্থ হয়। কারণ একটা কথা কি, মনের অসুখ থাকলে শরীরে অসুখ বাঁধে, ঠিক আছে? সো মন যখন ভালো থাকবে, যেমন হঠাৎ করে সাপোজ আপনাদের ক্লাস
যে কোনো সময় আমাদের বয়স তো আর মানে অসুখ মানে না, হুট করে হয়তো আমার মাথাটা একটু খারাপ লাগতেছে বা একটু ব্যথা করতেছে, বাট ওয়েন আই এন্টার্ড ইনটু দ্য ক্লাসরুম আই ফরগেট মাই হেডেক্স, আই ফরগেট মাই ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট। কেন? কারণ আমার ভালো লাগছে, আই এম মেন্টালি হ্যাপি। হ্যাঁ, সো যখন আপনি মেন্টালি হ্যাপি হবে তখন অটোমেটিকলি আপনার বডি আপনাকে সে সাপোর্টটা দিবে। ঠিক আছে, সো এটার জন্য আমি বলি আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই প্যারেন্টস টু আর্ন মানি অর লোডস অফ মানি, ইজ নট লাইক দ্যাট। I just want them to feel happy, to be engaged with some social service. আচ্ছা, টাকার দরকার নেই, তারা ভলান্টারি সার্ভিস করবে। কথা হচ্ছে বিষয়টা, এটা যে এমন না যে আমার একদম টাকাই কামাতে হবে এমন না, বাট অবভিয়াসলি আপনি যদি এখানে অ্যাগ্রি করেন সেখানে আপনি এই পয়েন্টে শেয়ার করতে পারেন যে ওকে দে ডোন্ট নিড টু আর্ন মানি, বাট দে ক্যান গো ফর সাম ভলান্টারি সার্ভিস, they can go for some social organization where they can give some advisory service, কিছু অ্যাডভাইস দেওয়া বা কীভাবে একটা অনেক নন প্রফিট এনজিও থাকে না, এনজিওতে গিয়েও তো অনেক ধরনের কাজ করা যায়। যেমন গ্রামে কিন্তু অনেক বয়স্ক মহিলারা দেখা যায় বিভিন্ন ঘরে ঘরে গিয়ে ওই যে প্রেগনেন্ট ওমেনদেরকে বিভিন্ন ধরনের মানে কথাবার্তা বলে, কাউন্সেলিং করে, হ্যাঁ, বা শিশু কিশোরদের সাথে কথাবার্তা বলে। এটাও তো একটা কি বলবো, নন পেইড জব হোক, বাট স্টিল আ ভ্যালুয়েবল জব, তাই না? এটা যে এমন আমার টাকা ইনকাম করি আমার, বাট দে আর গেটিং এনগেজড, দে আর গেটিং অকুপাইড উইথ দোজ থিংস। সো এটা কী হবে, দিন শেষে কিন্তু আমাদেরই বেনিফিট। সব কিছুতে টাকা দিয়ে আমার মূল্যায়ন করতে হবে এমন না। এরকম একজন বয়স্ক যে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ যখন একজন ফ্যামিলিতে গিয়ে কিছু কথা বলে কাউন্সিলিং করে যদি কারো হেল্প করে, তখন সেটা টাকার থেকে আরও বেশি মূল্যবান, রাইট? সো আমার মনে হয় যে আমি যদি 60 বছর বয়সে আমার মা বাবাকে ঘরে বসে রাখি, এ থেকে তারা যদি কিছু সোশ্যাল সার্ভিসও করে, যেটা হয়তো বা অবভিয়াসলি আমরা যেমন ইয়াং, আমরা কিন্তু চাইলে হুট করে একটা সোশ্যাল সার্ভিস করতে পাই না, সেই সময়টা আমরা পাই না, বা সেই এঙ্গেজমেন্ট দিলে তাহলে আমাদের জীবন যৌবন সব ওখানেই দিতে হবে, বিষয়টা এরকম। বাট সে মানে যখন আমাদের প্যারেন্টসরা বা যারা আছে ওনাদের বয়সে তো আর মানে এক্সপেকটেশনে কিছু নাই বা ইনকামে কিছু নাই, সো তারা চাইলেই ওখানে মানে ইনভলভ হতে পারে সোশ্যাল সার্ভিসে। তার মানে কি দেয়ার আর সো মেনি অপশনস, আই এম নট সেইং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আর্ন মানি, ওকে? সো এইটাই হচ্ছে আপনাদের এক একজন। সো যারা ডিসঅ্যাগ্রি করছেন যে না রিটায়ারমেন্টের পর রেস্ট নেওয়া আছে, দে মাস্ট গিভ আ ভ্যালিড রিজন। I acknowledge that your point of view, but you have to provide the valid reason. So why do they have to rest up? Why do you have to stay non-active? ঠিক আছে? Valid reason দাও, no problem. You have to convince me. যে why do they have to rest? ঠিক আছে? অবশ্যই আমার মনে হয় যে অবভিয়াসলি ভ্যালিড রিজন থাকতেই পারে। যদি হ্যাঁ কারো যদি ফিজিক্যাল কন্ডিশন থাকে তাকে তো আমি বলতে পারি না যাও সোশ্যাল সার্ভিস করো, ওকে? সো দিস মাইট বি অ্যানাদার রিজন, ওকে? সো ইট ডিপেন্ডস। সো তার মানে কি আমরা চাইলে এসেটা কি লিখতে পারবো? ওকে, সো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা এসেটা লিখে নিয়ে আসবো, ওকে? ইয়েস, হোমওয়ার্ক আমি আজকে ক্লাসেই লিখা যাবো, কিন্তু তোমাদের সব গাইড হয়ে যোগ আমি লিখে